नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डाटा मॉडल ऑफ DBMS। डाटा मॉडल की है DBMS ਦੇ ਵਿੱਚ? आंसर है जी डाटा मॉडल। इट इज़ ए सैट ऑफ कॉन्सैप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग द डाटा एंड रिलेशनशिप। एक कॉन्सैप्चुअल टूल आ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਾਟਾ ਮॉडल ਸਿਲੈਕਟਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਟੂ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਡਾਟਾ ਮॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਾਟੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਡਾਟਾ ਮॉडल्स ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਹਾਊ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ, ਕਨੈਕਟਡ, ਅਸੈਸਡ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟਡ ਇਨ ਦ DBMS। ਡਾਟਾ ਮॉडल ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਦੈਨ DBMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਾਟਾ ਮॉडल ਆਰ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਾਈਨ ਦ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਦ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ। फोर्थ पॉइंट इज़ द डाटा इज़ इंडिपेंडेंट टू द एप्लीकेशन, कि जो भी डाटा हैगा आ वो किहदे थ्रू असी डिफाइन करना, एक एप्लीकेशन के थ्रू डिफाइन करना। जो भी असी एप्लीकेशन डिफाइन करना है वो इंडिपेंडेंट होंदियां, मीनस किसी ते डिपेंडेंट नहीं होंदियां। नैक्सट है जी देयर द 4 टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। डाटा मॉडल्स कितने टाइप्स का होंदा? 4 टाइप्स का डाटा मॉडल होंदा। नंबर फर्स्ट इज़ हायरार्किकल डाटा मॉडल, सैकेंड इज़ नैटवर्क डाटा मॉडल, थर्ड इज़ रिलेशनल डाटा मॉडल एंड नंबर 4 इज़ ER डाटा मॉडल। हुण नंबर फर्स्ट असी डिस्क्राइब करते हैं हायरार्किकल डाटा मॉडल। हायरार्किकल डाटा मॉडल की है? द हायरार्किकल मॉडल डिवेलप्ड बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इन 1968। कि हायरार्किकल डाटा मॉडल जिहड़ा वो एक कंपनी डिवेलप किया सी, वो कंपनी का नाम हैगा IBM। IBM की फुल फॉर्म की आ? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और जिहड़ा हायरार्किकल डाटा मॉडल आ वो 1968 दे विच डिवेलप किया गया। डाटा मॉडल ऑर्गेनाइज द डाटा इन ए ट्री स्ट्रक्चर, कि जो भी असी ये विच डाटे नूं रिप्रैजेंट करना वो एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्म दे विच होना चाहिए। इन विच ईच चाइल्ड हैव ओनली वन पेरेंट। ट्री स्ट्रक्चर दे विच साडे कोल रूट्स हुंदे आ काफ़ी, और ये असी हरेक चाइल्ड जिहड़ा हैगा उहदा एक पेरेंट नोड होना चाहिए हैगा। नैक्सट दे पॉइंट्स दिते हुए हैं। नंबर फर्स्ट इज़ इट कॉन्टेन नोड कनैक्टड बाय ब्रांचिंग लिंक, कि जो असी ये नोड वगैरह क्रिएट करना उन्हों की जी कनैक्टिविटी होंगी हैगी उन्होंने असी ब्रांचिंग बोलते हैं, लाइक एज लिंक। वन टू इनदर की जो अटैचमेंट होंगी है नोड की उन्होंने असी की बोलते हैं? लिंक। सैकेंड इज़ द टॉप नोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड रूट नोड। जिहड़ा सब तो फर्स्ट नोड होएगा उन्होंने असी रूट नोड बोलांगे। ईच नोड हैज़ वन पेरेंट। एक नोड का जोड़ा रूट नोड हैगा उहदा एक पेरेंट होएगा और वन पेरेंट में हैव चिल्ड्रन, तो एक पेरेंट के काफ़ी ज़्यादा की होंगे बच्चे होंगे। ये एग्जाम्पल के थ्रू तुहानूं डायग्राम के थ्रू डिक्लेयर किया होया आ। जिहड़ा तुहाडा रैक्टेंगल बॉक्स दे विच उहनूं असीं नोड बोलते हैं। हुण सपोज करो नंबर फर्स्ट जिहड़ा हैगा तुहाडा हैगा कोर्स। कोर्स साडा की है? रूट नोड। उस तो नैक्सट कोर्स का जोड़ा लिंक हैगा आ वो किहदे अंडर है? अंडर ग्रैजुएशन एंड पोस्ट ग्रैजुएशन। ये जो अंडर ग्रैजुएशन तो पोस्ट ग्रैजुएशन है ये साडा की है? पेरेंट नोड। और अंडर ग्रैजुएशन के असीं की कर सकते हैं? BSc IT और BCA। और पोस्ट ग्रैजुएशन के अंडर असीं MCA और MSc IT करते हैं। जिहड़े ये 4 नोड हैगे वो की हैगे साडे? चाइल्ड नोड। और एक नोड का सैकेंड नोड नाल जो अटैचमेंट होंदी है उन्होंने असीं की बोलते हैं? लिंक। मीनस उन्होंने ब्रांचिज भी बोलते हैं। सैकेंड इज़ हैगा तुहाडा नैटवर्क डाटा मॉडल। नैटवर्क डाटा मॉडल यूज डायरैक्टेड ग्राफ टू स्टोर डाटा, कि जो भी नैटवर्क डाटा मॉडल के विच असीं स्टोर करते हैं डाटे नूं वो एक ग्राफ शेप दे विच करते हैं। इट अलाउ 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इहदियां 3 टाइप्स होंदियां, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many एंड मैनी टू मैनी। हुण नैक्सट इहदे प्रॉपर्टीज़ है। नंबर फर्स्ट इज़ डाटा रिप्रैजेंट बाय कलैक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कि जो एक तो डाटा असीं रिकॉर्ड करते हैं स्टोर करते हैं उन्होंने असीं रिकॉर्ड बोलते हैं।
ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਾਟਾ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਈ ਲਿੰਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਜ਼ 1 to 1 ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵਰ ਆ। 1 to 1 ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ 1 ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ 1। ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 to 1। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ 1 to many। 1 to many ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਡਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਡਾ 1 ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੀ ਇਹਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ, ਲੈਨ, ਮੈਨ, ਵੈਨ। ਲੈਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ, ਮੈਨ ਮਤਲਬ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਔਰ W ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1 to many। ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ 5 5 2 ਵੈਲਿਊ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ 5+ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1, 5 × 5 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ÷ 2 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੀ ਇਨਪੁਟਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਆਊਟਪੁਟਸ। Third is called relational data model. The relational data model was developed by E.F. Goddard in 1970. Relational data model develop ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ E.F. Goddard ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। The information is stored in the form of table in row and column. ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਅ combination of row and column. ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟੇਬਲ ਓਨਲੀ। ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਟਾ ਡਾਟਾ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾ ਡਾਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਟਾ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ। ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਓਨਲੀ 1 ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੱਪਲ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਡੁਪਲੀਕੇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਨੇਮ ਹੈ। ਨੇਮ, ਕੋਰਸ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਨੇਮ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸਿਮਰਤ ਐਂਡ ਗੁਰ, ਕੋਰਸ BCA ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2। ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੱਪਲ। ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਟੂ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਲ ਆਫ ਡਾਟਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲ ਟੂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬੋਡੀ। ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਆਫ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲ ਟੂ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ER ਡਾਇਗਰਾਮ। ER ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਦਾ ER ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੂ ਦਾ ਐਂਟਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਦਾ ER ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਕਾਲਡ ਐਂਟਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ER ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਐਂਟਿਟੀ ਦੀ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਈਚ ਐਂਟਿਟੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਆ, ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਅਮੰਗ ਸੈਵਰਲ ਐਂਟਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੈਵਰਲ ਐਂਟਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੈਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ। ਇੰਪਲੋਏ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਐਂਟਿਟੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਾਕਸ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੂ ਦਾ ਐਂਟਿਟੀ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੰਪਲੋਏ ਆ, ਇੰਪਲੋਏ ਐਂਟਿਟੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੂ ਦਾ ਲਿੰਕ।